नमस्कार। आज हूँ जुलाई 26 तारीख शनिवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखु। आपण भल पाइबा गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित आम चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखुरा बेल आइकन को ऑन करंतु। प्रथम खबर मोहन सरकार थंटी रे भाग चाषी कंटा। चाषी पंजीकरण नहीं बढ़ला अड़ुआ। कागज कलम अटकी रही चाषी भाग्य हेले केवाईसी रे भागी चाषी को अंतर्भुक्त करने को स्वप्न देखते सरकार। किंतु भाग चाषी चिन्हट पूर्व जो नियम रही द्वंद्व पकई किए असली किए नकली चाषी केवाईसी कर चिन्हट करेंगे सरकार। एसबू भितर जोगाण मंत्री बयान भागी चाषी भाग्य मन में नुआ आशा भरी देछि। केवाईसी रे भाग चाषी को अधिकारी दिज्व। जमी मालिक लिखित भाव भाग चाषी ना रे वर्षिकिया अनुमति पत्र देवे जहाँ जरिया भाग चाषी केवाईसी पंजीकरण करें। जमी मालिक क्षतिग्रस्त हेबेनी। भाग चाषी को सरकारी सुविधा पहुंचाइबा को एभली रास्ता आपणाइछंती सरकार। परवर्ती खबर भाजपा विरोध में बढ़ला अनास्था प्रस्ताव। मिशीजिबे कांग्रेस बीजेडी। पीसीबी सभापति अनास्था प्रस्ताव को नहीं राजनीति सरगम रही। कांग्रेस और बीजेडी मिसी भाजपा सरकार विरोध में विधानसभा अनास्था प्रस्ताव आने को पीसीबी सभापति भक्त चरण दास कही जहां नहीं एबे बयानबाजी बढ़िबारे लगी। नहीं बीजेडी नेता भूपिंदर सिंह कहते दलर आभिमुख्य कौन रहिबो से नहीं दलर मुख्य तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नेबे। अनास्था प्रस्ताव आसिले सरकार उपरे अधिक चाप बढ़िबो। अन्यपटे अनास्था चर्चा उपरे जयपुर विधायक तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता तारा बाहिनीपति चर्चा बाण मारी। तारा कहते अनास्था आने आम पाखरे संख्या रही। आम 14 विधायक और आम सह जड़े सीपीआई विधायक भी अच्छा। बीजेडी समर्थन न कले भाजपा सह अच्छी बोली जना पड़िबो। अनास्था काट खाइब नहीं। भोटिंग पर सबू जना पड़िजिबो। परवर्ती खबर पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल रे अवपात। ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना। पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल अंचल रे एक अवपात सृष्टि होइछि जहां नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीभाग विज्ञान केन्द्र गुरुत्वपूर्ण सतर्क सूचना जारी करिछि। एही अवपात प्रभाव में ओडिशा रे 28 जुलाई 2025 पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आंचलिक पाणीभाग केन्द्र सूचना अनुसार उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा एही अवपात आगामी 24 घंटा भितर प्रबल होई ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल दिग आग्रही हेबार संभावना रही। एहा फल राज्यर विभिन्न अंचल रे भारी तरु अति भारी वर्षा होई पारे। सेहीपरि समुद्र अशांत रहिबारु मत्स्यजीवी को सतर्क रहिबाकू कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर डाक्तरखाना को चाली चाली गले गर्भवती। पहुंची पारिला नहीं आंबुलांस। गर्भवती पाखक आसी पारिला नहीं आंबुलांस। शेष आंबुलांस पाखक गले गर्भवती। आंटुए पानी रे छाली डाक्तरखाना को गले गर्भवती। ए दृश्य को देखिले कौन सी मार कह संभाली पारिबनी। गाँ को आसी पारिला नहीं आंबुलांस। शेष में कौन उपाय न पाई गर्भ जंत्रणा सही बन्या पानी रे फसी डाक्तरखाना को गले। आपण शुणिथिबे आंबुलांस रोगी पाखक आसबार किंतु केबे शुणी नथिबे रोगी आंबुलांस पाखक चलिकी जीवा कथा। आदिवासी मुलक थमुनी जननी जंत्रणा दुख। गाँ को सरकार रास्ताटीए देउ नथिबारु पशि पारुनी आंबुलांस। फल सबुबले जंत्रणा छटपट होउचंती गर्भवती अनवजात। एपरिक रास्ता नथिबारु गर्भवती को गर्भ जंत्रणा सही रास्तार चाली चाली हॉस्पिटल को जीवाकू पड़ुछि। एपरि एक हृदय विदारक घटना रायगढ़ जिला सीमांत गुड़ारी ब्लॉक 5 और पांडव ग्राम में घटी। परवर्ती खबर सबु पंचायत रे हबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तदारक करिबे आशा दीदी और एएनएम। सबु ग्राम पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेबो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यह काम करिबो। एथिरे सीएचओ एवं 2 जन स्टाफ रहिबे। एटारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबाकू योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चलिछि ताहा तदारक करिबे आशा दीदी और एएनएम। एपरि हेले एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखाना चाप कमिबो। एही सूचना दैचंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। तल स्तर में किभली स्वास्थ्य सेवा पहुंचबो सेतिपई विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण कराଯାଇଛି। एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखाना गुड़िक चाप कमाइबा पई स्वास्थ्य विभाग पदक्षेप। पूर्व समस्ते ट्रिटमेंट आड़ को जाइतिले। रोग हॉस्पिटल मेडिसिन दे ट्रिटमेंट हेउतिले। वर्तमान किंतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर सीएचओ ऑफिसर द्वारा प्रिभेंटिव मोड जीवाई चेष्टा करुच्ची। ज्वर हेले भी सब सेंटर को जाउछंती। सेहीपरि पीएचसी सीएचसी को भी जाउछंती। सेही ज्वर पेशेंट पुणी कैपिटल जाउछंती। पर कटक बड़ मेडिकल जाउछंती।
ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାପ କଲା ଭଳି କମିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ନୌବିହାରର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏପରିକି ସ୍କାଏ ୱାକ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏପରି କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସକାଳୁ 8ଟାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 1000 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 1000 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କିପରି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ? ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଡବଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ବୋଧେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଲାଣି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେହିଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବ ଭାରତର ମୁକଶାଳା କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଛି। 15 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଡବଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି। ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 88,000 ମହିଳା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 88,000 ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବଣ୍ଟନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1.88 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସହାୟକ ପାଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହେବ ଇକେୱାଇସି। ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହେବ ଇକେୱାଇସି। ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଇକେୱାଇସି କରିବେ ସରକାର। ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ପାରିବ। ଅନେକ ନକଲି ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦଲାଲି ରୋକିବାକୁ ବିଭାଗ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାପା କି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ବି ପୁଅମାନେ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେତିକି ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ସବୁ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃତିନାମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସ 2025। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସ 2025। ଏହି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାହା ସହ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବା ସହିତ 2500ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସଚେତନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ତେବେ ଏହା ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ମହିଳା ନିରାପତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ। ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜରୁରୀ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟିଭି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ କିଛି ସାମାଜିକ ଯୁବକ ଅନେକ ସ୍କୁଲରୁ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।